वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी निगी गोद का आनंद माण रही समुची साध संगत जीओ। अज बड़ा ही महान पाक दिहाड़ा है। माघ दी संग्रांद का सिख कौम दियां महान अदुੱਤੀ शहादतां दे विचों अज का दिन भी चमकौर की गढ़ी दे वांग चाली सिर लथ मर जी बड़े जोधियां की शहादत का है। जिवें चमकौर की गढ़ी में खून रुलिया हूबहू उसे तरह चाली माझे दे वो रब दे प्यारे जवान जोधे जंगी जेड़े कदे आनंदपुर साहिब के दुखों तो दुखी हो के गुरु कलगीधर पातशाह जी नूं विदावा दे के आ गए सी, तू साडा गुरु नहीं ते असीं तेरे सिख नहीं। बेशक इस विदावे का जिक्र गुरुद्वारा रामेआणा साहिब भी होता है। जदों घरां दे विच गए ने औरतां ने चूड़ियां दे दित्तियां, पा लो। अज विपता पई ते भज के आ गए हो। जिस कलगीधर ने तुहाडे लई सब कुछ कीता कि जिंदगी ही वड्डी है। चूड़ियां सुट दित्तियां, औरतां ने कपड़े सुट दित्ते, आओ बच्चियां नूं पालो, रोटियां पकाओ, असीं चलीआं। बड़े शर्मिंदे हुए 150 का 150 सिख बड़ा दुखी है। असी कर की आए माई भागो ने वांगडोर सांभी है, चबाड़ तो चले ने सिर लथ जोधियां का जत्था लेके ओदे विचों भी अद्धियां ने लड़ाई कीती सी। 150 का जत्था चलिया सी। जेड़े आखदे सी गुरु साहब नूं समझावांगे और औरंगजेब नाल समझौता करा लांगे। सुनिया आप जी ने सारा कुछ ते कलगीधर पातशाह ने कहा सी चले जाओ, सानू माझे वालियां दी लोड़ ही कोई नहीं। पर जिस वेले इस फैसले का पता भाई महा सिंह नूं लग्या, दिल रोया। बाजा वाले सतगुरां नूं पहलां दी भीड़ पई तो छड्ड के आए ते अज फिर भज चले। फैसला किया गुरु बुलाउण ना बुलाउण, सिख मनण ना मनण, हुण जिंदगी का इक्को ही मकसद है, लिखिया होया विदावा गुरु तो पढ़वाउणा है। जदों ये युद्ध शुरू होया पापी वजीर खान दीआं फौजां नाल, जिस फौज की कमांड कपूरा करदा सी कोटकपुरे वाला, जिन्हें दसिया सी अगे पानी इन्ने को ते मिलना 10 को ते पिछे 5 को ते युद्ध लगे है। कलगीधर पातशाह उच्ची टिब्बी ते खड़े ने। मैं बड़ा संखेप जिक्र कर रहा क्योंकि विसार बहुत बड़ा है। अज कथा शब्द की भी होनी है, इतिहास से भी 15-20 मिनट का समा लाना पैना। जो गुरु साहब के तीर कई कई कोह तो चलते रहे ना, जिन्होंने आप मुक्तसर साहब आखते ते माझे दी मर्जी बड़े सिखा ने लिखे हुए बदावे नूं पढ़ाउण दे वास्ते ढाल ते डेरा ला लिया। रस्ते विच आईयां फौजां दे नाल युद्ध लड़के आपा कुर्बान कीता। एवें किते सौखियां शहादतां नहीं हो गईयां सी ते सवेर दे अज साडी जिहड़ी सिੱਖੀ आ ना भरम च पै गई। सवेर तो लैके जिन्हों वेखो मागी दियां वधाइयां जी कादियां
40 का खून डोले, इस चीज दी बधाइयां। 40 गुरु के मार जीवड़े सिखा ने आपा कुर्बान करके अपना खून डोल के शहादत का जाम पीता, इस चीज दी बधाइयां ने। ये साडे दिमाग का दिवालियापन है। जे इन्हां लोकां दा आही हाल रहा, इन्हां ने साहिबजादियां दी शहादतां ते भी मुबारकां दिया करनियां। रब बचावे इस धरती तो धार्मिक जीवन करके होइए, दिखावे करके नहीं। जिस वेले शहीद होए गुरु पातशाह जानते सी, महाराज ने तीरां दी विछाड़ थले ना दुश्मन दीयां फौजां नूं रोक के रखिया। जदों पातशाह टिब्बे तो उतर के आए ने, सतगुरां दे घोड़े दी रकाब टुट गई। अजकल गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब सुभाईमान है। पिछले साल भी संगतां ने दर्शन कीते सी यात्रा समੇं, वो रकाब अज भी उस तरह पई है। बाजा वाले सतगुर चल के जदों आए ने, चरना चो जोड़ा लाया, वेखदे आ रहे ने जरनैल सुखे धरती ते। सिख भुल गए, गुरु थोड़ा भुलेगा। वो प्रेमी काला जे विछड़ गया, भुल ही गया। कलगी वाले पातशाह चरना चो जोड़ा ला के रुतबे दिंदे आउंदे ने, मेरा 5000 ही सिख, मेरा 10,000 ही सिख, मेरा 2000 ही सिख। जिन्नियां जिन्नियां नूं जिहने मारिया। इस युद्ध के मैदान दे विच भाई महा सिंह सह रहे ने, जानी निकली, श्वास चलते। बाजा वाले सतगुर कोल आए, महा सिंह नूं चुकिया, मर्द ने जेब चों रुमाल कढ़िया, मुख साफ कीता, जल दे मारे छटे, सुरत विच लिया के कहंदे ने, महा सिंघा मंग की मंगदा है। जदों वेखिया ना गुरु पातशाह दी गोद विच अख खुली, अखां भर आईयां, बोलिया नहीं जाता। कहंदे पातशाह कुछ नहीं चाहिदा, बदावा पढ़ दे। सतगुर कहंदे बदावा छड्ड, तू होर मंग कुछ। कहंदे नहीं पातशाह, सचखंड दे दरवाजे बंद ने, के विदावा नहीं, साडे माथे दे मथे ते कालख है, बता दिओ। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जिन्हां दे पुत किथे ने नहीं पता, परिवार किथे नहीं पता, पर अपने सिखां दा 2 उंगलां दा वो कागज जेब च रखिया, कमर कसे च। महा सिंह दी मंग वेख, ओदा प्यार वेख, गुरु साहब ने वो विदावा पाड़ दिता। बचन आखे टुट्टी सोनी खुटी, टूटी गांडन हार गोपाल, सर्ब जिया आपे पुतपाल। भाई महा सिंह कहते मत सारे बख्श, माझे की सिक्खी रख लो। बड़ियां गदारियां साडे तो होईयां ने, बड़ियां गलतियां होईयां ने। गुरु पातशाह कहते बच्चेओ, पुत्र भुल सकते ने, सिख भुल सकते ने, पर गुरु कदे भुला नहीं सकदा। खो सतनाम, तुसीं कल भी मेरे सी, अज भी मेरे हो, सदा मेरे ही रहोगे। सच्चे पातशाह ने उत्थे फिर मुक्तनामा उचारण कीता सी 40 मुक्तियां दे नाम ते। जिस ढाब दे कोले सतगुरां ने संस्कार 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ अंगीठा बाड़ के आप कीता ना, अजकल गुरुद्वारा मुक्तसर साहिब सुभाईमान है। बेअंत संगतां अमृत वेले तो इशनान कर रही ने, दर्शन दीदार कर रही ने, जिन्हां दे बड़े भाग ने। गुरु साहब थोड़ा आगे गए, वेखिया एक औरत सहक रही है, वो सी माई भाग कौर। बस्तर फटे ने, मल्लम पट्टी की है। गुरु साहब की फौज विचों शामिल हो गए ने, सो समा बहुत ज्यादा हो रहा है। अज वो महान जोधियां दा शहादत का त्योहार है, जीते कौमां सदा ही माण अते नाज करदियां ने। शहीदां नूं सदा प्रणाम हुंदी है, जिन्हां ने देश लई कौम लई अपनी जिंदड़ी वारी है। ते गुरु पातशाह ने उन्हां दा विदावा पाड़ दिता, बख्श लिया। उन्हां ने ते फिर भी दुख भुख नहीं झलिया, तां विदावा दिता। असीं ते चंगे भले नगुरे बन के गुरु नूं विदावा दई बैठे, कोठियां 'च बैठे। ते हुण इह दसो भी चंगा कौन है? ਉਹ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। गुरु कृपा करे कि जीवन में सिक्खी भी आ जाए, क्योंकि अज के दिन गुरु पातशाह ने सिक्खी की रख के विखाई है। टुट्टी कंढण का दिहाड़ा है माघी का। आओ इस पावन स्थान ते नेता प्रत्याप जी गुरु नानक साहब जी की पावन कथा श्रवण करते हो। चल रहे प्रसंगां विचों श्रवण कीता सी
राय भोई की तलवंडी के राजे राय बुलार साहब ने पिता जी को कोल बिठा के बड़ा लंबा समझाया है भी तेरे पुत नूं वस्त्र मैं दे देंगा, भोजन मैं दे देंगा, झड़कीना मैं ते घर रख लेना सी, पर मैं हाँ ही मुसलमान। पिता जी को पहला सुन के चंगा भी नहीं लगा। फिर उन्हें वडप्पन देखिया राय बुलार जी का, वादा करके आए ने मैं अपने पुत नूं कुछ नहीं कहता, ये जो मर्जी करे। पर उन्हें अपना दुख भी दसिया भी जिदन का जम्मिया ना पैदा होया एक पंजी नहीं कमा के दी, नुकसान किया। खान साहब ने झड़किया सी पिता नूं प्यार दे विच, कहंदे तुसीं नहीं समझ सकते, तुहाडे वस दी गल नहीं, तुहाडा मन ते माया ने होया होया। इन्हां सारे प्रसंगां नूं आप जी ने बड़े आनंद सहित सरवण कीता। ये कथा नहीं जे किते भावना विच वेखीए ना, नेता प्रति असीं सुरत दी उडारी ला के आप गुरु साहब नूं वेख रहे हां, उत्थे हुंदा की है। ये बहुत वड्डी यात्रा है जिन्हां ते सतगुर दी किरपा नाल चौंकड़े इत्थे वजे हुंदे ने ते पहुंचे सुरत करके उत्थे हुंदे ने। आओ उस वहण विच बहिए, उस प्यार विच भिजीए, पाओ प्रेम दी सांझ गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा बंदो पद श्री सरदा, उत्पल दल दुत नैण। सब तो पहला महाकवि भाई संतोख सिंह जी नवे प्रसंग की आरंभता करते हुए आखते ने, हे अकाल पुरख वाहिगुरु मेरी तेरे चरणों में दोने हाथ जोड़ बंदना है, नमस्कार है। तू मैनू ये दो अखां दित्तियां ने, दो नेत्र दित्ते ने, जिन्हां दे नाल मैं इस जमाने नूं वेख रहा, जमाना वेखना वो अपना नजरिया इन्हां अखां दे नाल की वेखदा है, ये नेत्र तेरे किहो जे ने, की वेखना इन्हां दे नाल। गुरु साहब आनंद साहब की बाणी विच दसदे आ, कंन तेरे काहदे वास्ते ने, की तू सुनदा फिरदा, ये भी महाराज ने उत्थे जिक्र कीता होया है। देखना की है, सुनना की है। इसे करके शुकराना करते कहते महाराज तू नेत्र भी बख्शे, इन्हां नेत्रां विच जोत भी बख्शी, सेंस भी बख्शी। इन्हां नेत्रां करके मेरा नजरिया तेरी किरपा नाल ऐसा होया, तेरे प्यारियां दे गुण, तेरे प्यारियां दी महिमा मैं नेत्रां नाल वेख रहा। किरपा करियो इन्हां अखियां दे विच सदा तू वसदा रहे। ओरदा सृता समत की, बीची जह बर बैन। परमेश्वर जीओ कृपा करियो मेरी रसना ते भी आप वरतियो, ये रसना मिठे गुण गाउंदी रहे, ऐसी बरकत बरसियो। रसना तो मिठा बोला, अखां तो चंगा वेखा, कन्ना तो चंगा सुना। कादे तां जो तुहाडी कथा नूं मैं हूबहू लिख सकां। जे मैं लोकां दे नेत्रां नाल औगण वेखांगा ते तेरी गुण नहीं लिख सकदा। जे मैं कन्ना दे नाल लोकां दी बुराई सुनांगा तेरी महिमा सुन नहीं सकदा। जे जुबान मेरी निंदिया कहेगी ते मैं तेरे बारे की बोल सकदा। तू ते अगम है, अगोचर है, इसलिए मेरी प्रणाम है। कृपा करियो इस पावन बंदगी इबादत दे विच मेरा मन जुड़ जावे। श्री बाला सुंदर वाच चौपई, पावस करत बिलास बिताई। बहुर नवीन अपरित आई। कवि की बेनती तो बाद भाई बाला जी जिक्र करते ने, कहते आओ गुरमुखो सुरत करके चलिए गुरु नानक साहब दे वेड़े, जिथे गर्मी की रुत बतीत होके गई है, फिर आई सी बरसात। वर्षा वन पानी नाल भरी पई सी, कहते हुण रुत बदली है। आज संग्रांद कादे वास्ते आउंदी है, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਗੋਰੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸੰਕਰਾਂਤ ਇੱਕ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਕਸ ਡੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਫਿਕਸ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਚੰਦਰਮਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੱਸਿਆ ਵੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤਰੀਕ ਦੀ ਪੱਕੀ ਆਊਗੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਬਾਪੂ ਚੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੁੱਤਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਨ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਕੀ ਹੈ? ਮਨਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮਨਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਰੁੱਤ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪਤਝੜ ਵੀ ਲੰਘੀ, ਬਸੰਤ ਵੀ ਆਈ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਢਾਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰਖੀ ਧਰਮਸਾਰ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ ਸਭ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। 12 ਰਾਸਾਂ ਨੇ, 6 ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ। 12 ਰਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੀਨ ਮੂਨ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਵੇਖਦੇ ਨਾ, ਬ੍ਰਿਜ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਲਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਰਦ ਸਾਦਾ ਮਨੋ, ਬਦਨ ਚੰਦਰਮਾ ਬਿਮਲ ਪਛਾਨੋ। ਰੁੱਤ ਬੜੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਹੈ, ਰੌਣਕ ਹੈ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਮੁਖ ਨੂੰ ਵਾਰ 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 ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ। ਅੰਬਰ ਬਰ ਨੀਲਾ ਬਰਲੀਨਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਸੋਪਤ ਪਿਓਦਰ ਪੀਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਫੇਦ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਮਾਨੀ ਜਾਂ ਫਿੱਕਾ ਫਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਆ 5-7 ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਇੰਨੇ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਇੰਨੇ ਵਪਾਰ, ਇੰਨੇ ਧੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਰੰਗ, ਇੰਨਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। 5-7 ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਵੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀ? ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਜਾਮਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁੜਤਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਲਵਾਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਟ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਡਿਟੋ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਤਨ ਢੱਕਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਏਦਾਂ ਭਾਪਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਡਗਨ ਭੂਖਨ ਜਰੀ ਜਰਾਉ, ਲਲਤ ਮਰਾ ਲੰਗਨ ਪਾਵਨ ਪਾਉ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਲਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪੀ ਸੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਗਹਿਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਏਦਾਂ ਚਮਕਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਦਿਸਦੇ ਹੋਣ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਚੇਨ ਚਮਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮਾਂ ਕੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਮੇਰੇ ਦੁਲ ਕਮਲ ਕਰ ਜਹ ਦੁਤ ਭੂਰੀ, ਉਜਲ ਦੇਹ
ਚੰਦਰ ਕਰੂਰੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਭਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੂਰਜ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਪਸੰਦ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਂਗ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦਿਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਮਤੀ ਕਰਤ ਤਪਤ ਸੀ ਕੁਮਤੀ, ਸਦਾ ਵਧਾਵਤ ਸੀਤਲ ਸੁਮਤੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਨੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਮੀ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਮੀਆਂ ਕਦੋਂ ਖਿੜਦੀਆਂ? ਕਮੀਆਂ ਖਿੜਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਉੱਧਰ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਧਰ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜੇ ਕਮੀਆਂ ਛਿਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕਮੀਆਂ ਖਿੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਆ ਜੋ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਛਿਪ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਧ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਵੱਧ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚੱਲ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਘਰ ਘਰ ਪਿੱਤਰ ਪਰੋਹੇ ਨਿਆਏ, ਪੰਥੀ ਪੁਰ ਨਿਜ ਪੰਥ ਸਿਧਾਏ। ਮੌਸਮ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਗਰਮੀ ਨਾ ਠੰਡ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਹਗੀਰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਪਏ। ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਦਾਸ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਓੰਕਾਰ, ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੂਜ ਪਾਏ ਤਾ ਚੰਡ ਗਨੇਸ਼ਾ, ਰਿਪਦੇਸ਼ਨ ਪਰ ਚੜੀ ਨਰੇਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਹੋਇਆ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਨਾ ਗਰਮੀ ਨਾ ਠੰਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਚੰਡੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੂੰ ਦਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ ਦਾ ਇਹੀ ਜੋਰ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ। ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਦ ਰਚੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਚਾਰੂ ਜੰਮੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹੋਣ ਮਾੜੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ, ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਲੋਕੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਭਾਰਤ ਚੱਲਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿੰਨੇ ਕਾਇਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਜੱਟਵਾਦ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ 3 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਡਾ ਬਣਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੋਧੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਡ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸ਼ੂਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਫਰਕ ਪੈ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਮਿਲਣਸਾਰ ਹਨ।
पर हुण अपने इलाके के लोगों नाल चुप रहिंदे ने। सार नहीं जानता तुसीं जिन्ना दुनिया में चुप रहोगे, जिन्ना लोगों के नाल घट मिलो जुलोगे, उन्नी तुहाडी सिफत होएगी, ते जिन्ना खिलरोगे जमाना उन्ना ही बदनाम करेगा, दुनिया उन्ना ही बंडेगी। गुरु साहब जो हसते खेडते सी उदों की गल्लां होंदियां सी, कहते लै इहनूं किहड़ा परवाह है, रोज गहणे सुट्टे आउंदा, समान सुट्टे आउंदा, बापू दा घर झाड़ूगा, जो चुप रहन लग गए दूजे पासे हो गए। पर प्यार वाले उन्हां दियां सिफतां करदे ने। भए सेत जल मुग जनहीना, ज्यों तन बिते बैस बल छीना। ते गुरु साहब ने अपना शरीर जान बुझ के कमजोर कर लिया, जान बुझ के। रुत कैसी है, दरियावां का पानी हेठा आना शुरू हो गया, नदियां नाले बरसात वेले चढ़े हुए सी, उदों पुल नहीं सी हुंदे, पंथी चाकर जिहड़े हुंदे सी बेचारे बड़े औखे लंघदे सी, कहंदे जिੱਧਰ पानी उतरूगा उधर जावांगे। किहड़े पुल सी उदों, कहंदे सारे अपनियां अपनियां मंजिलां ते जाण लग पए, राजे महाराजे एक दूजे नूं मिलण लग पए। लाहौर वाला कसूर ते कसूर वाला लाहौर वाले नूं मिलदा है। इन्हां समयां दे दौरान बरसातां दे विच मुलाकातां बंद सन, पर मौसम सुहावना होने करके लोगों के विच भाईचारा मुड़ तो फेर चले आ गए। अगे वातावरण का बड़ा प्रभाव पैंदा सी, अज वाले जमाने थोड़ी जी ठंड पैंदी, फोन ते वीडियो कॉल आके बच्चे नाल गल्लां करी जाणियां, बोल कित्थे जी उदों जी ठंड आ ते अंदर है, बाहर नहीं पता की हो रहा है, गर्मी है ते खिलरे फिरदे आ, घर नहीं पता की हो रहा है। गुरु नानक साहब महाराज ते अपना चुपचाप ही रहिंदे आ, किसे नूं नहीं बुलाउंदे, कहंदे पिता नूं भी महाराज ने बुलाउणा छड्डता भी बापू जी कोल ते गल्लां ही होई ने दो चार, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾਸੇ ਅਲਪ ਜੰਤ ਜੇ ਰਾਸੇ, ਜਨ ਗਿਆਨੀ ਬਸਨਾ ਬਿਨਾਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਆ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਠੰਡ ਪਤਝੜ ਬਸੰਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਫੈਕਟ नहीं करती। अनाड़ी बंदे नूं ठंड बहुत लगती है, गर्मी बड़ी लगती है, हर रुत उन्होंने घुमा घुमा के सुणदी है। पर ज्ञानवान बंदा जानता भी जिन्नियां रुत्तां ने ना सब रब दीयां बनाईयां ने, सब उहदी रजा विच चलदियां ने, सब जी जंत धरती पृथ्वी ब्रह्मंड कुदरत उहदी खेड़ विच है। कहंदे ਇਹ खेड़ ਜਦੋਂ ਵਰਤਣੀ शुरू होई ते लोकां दे विच गल्लां हुंदियां, कहंदे मौसम बड़ा सोहਣਾ है, बड़ा चंगा है, लोग यही होंगे आ, सर्दी की धुप दियां सिफतां करते हैं, गर्मी की धुप च इस सूरज नूं गाल कढदे आ। दुनिया है किहड़े पासे जाइए। पर गुरु साहब इस दुनिया में रह के निर्लेप सन, उच्चे सन। लोग की कहंदे आ फर्क नहीं पैंदा, लोग क्यों नहीं साडे बारे चंगा कहंदे, कोई फर्क नहीं पै रहा। पर उन्होंने अपने आप नूं जमाने में उदास रखना शुरू करता, चुपचाप शांत विराग च रहिंदे आ। कहते गुरु साहब के नेत्रां च हर वेले अथरू बहते रहंदे हन। दोहरा सुंदर सुख मंदिर प्रभु, आनंद सदा मकंद। हुण सतगुरां ने जंगल जाना बंद कर दिता, रुखां थल्ले बहना बंद करता। कहते अपने घर नूं ही अपना मंदिर बना लिया। मंदिर नाम घर का हुंदा, टिकाणे का हुंदा, मंदिर किसी स्पैशल थां नूं नहीं कहंदे। कई सोच लेंदे आ जी मंदिर शायद किते हिंदुआं दा, इदां ते फिर गुरुद्वारे में भी लिखा होंदा फॉरन दे विच सिख टैंपल, गुरुद्वारा किते लिखा होंदा दसो ते सही। कैनेडा चल जाओ, अमेरिका चल जाओ, आस्ट्रेलिया चल जाओ, नैट ते हमेशा मिलेगा सिख टैंपल जां बुद्धिस्ट टैंपल। टैंपल मंदिर मतलब वो पावन थां, वो पावन घर जिथे रब दी बंदगी हुंदी है। गुरु नानक साहब महाराज ने कहते अपने घर नूं एक तरह का मंदिर बना लिया, मतलब वो अपने कमरे च ही रहिंदे ने, अपने आप च ही रहिंदे ने, बाहर मतलब कोई नहीं किसी का आउणा जाना छड़ दिता। अंतर मुख बृत शब्द में इनी बहु जग बंद। इन्नी बंदगी गुरु साहब ने शुरू करती, धरती ते ला के चौंकड़ा बैठे रहंदे ने। अंतरमुखी लोग दो तरह की वृत्ति है, एक बाहरमुखी है। बाहरमुखी की है, तुसीं गुरुद्वारे बैठे भी आले दुआले देखी जाना कौन आया कौन गया। एक बाहर दुनिया विच बैठा भी अंदर तो जुड़िया होया है, उन्हें देख के भी पता नहीं लगता वो की है, अंदर ध्यान है। सतगुर बैठे घर च नहीं, अपने कमरे च बैठे रहते हैं,
पर अंतर्मुखी होके रसना तो वाहिगुरु वाहिगुरु हर वेले जपदे ने। चौपई तह पाछे श्री दी कुल कीता, ओले रहे एकांत न कीता। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਨ ਜਾ ਸਮਝਾਈ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਬਿਸਤਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਲੋਕਾਂ ਚਾਰੂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਧੂ ਸੁੱਤੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੁਣ ਜੋ ਸਮਾਧ ਲੱਗੀ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਬਿਰਲੇ ਸਰੂਤੇ ਹੁੰਦੇ ਫਕਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ? ਮਰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਸੀ ਪਲਗੇ ਤੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਹਿੰਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਦੁਨੀਆ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਪੁੱਤ, ਬਹਿ ਜਾ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਸਮਤ ਜਿਹੇ ਸੁਣਹਿ ਬਿਲੋਕਹਿ, ਤਹ ਜਾਵਹਿ ਕਬ ਕਬ ਤਜਿਓ ਕਹਿ। ਜਦ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀ ਪਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਯੋਗੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਖਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ। 20-20, 25-25, 100-100 ਸਾਧੂ ਮੰਗਣ ਤੁਰਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਥੇ ਥਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸਾਧੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਦ ਕਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੇਖੋ ਸਾਧੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਯਹੂਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੋਧੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਧੂ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ 'ਚ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਭੜਕਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੰਮੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਧ ਬਿਨ ਸਾਧਨਾ ਡਿਠਾ ਜਗ ਵਿੱਚ ਹੋਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਐਡੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਘਰੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਰਸਦਾਂ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਘਰ ਦੇ ਢੋਲ ਚੋਂ ਆਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਕੇ। ਜਿੰਨੀ ਦਾਲ ਹੋਣੀ ਸੁੱਕੀ ਪੱਕੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ, ਪੁਰਲੀ 'ਚ ਬੰਨ ਲੈਣੀ, ਲੈ ਜਾਣੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ। ਪੁੰਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਢੋਲ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਘਟਦਾ ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਜੀ, ਕੱਪੜੇ ਘਟਦੇ ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਜਾ ਕਰ, ਪਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਬੇ ਘੁੱਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਆਈ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਹੁਣ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਿਤਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਰੱਬ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵਰਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ 4 ਅੱਖਰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ 'ਚ ਗੱਲ, ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਧੂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾ ਜਾਂਦੇ। ਮਰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਲੈਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਧੂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਪਛਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਭ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਸਾਧੂ ਬਣੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਰੱਬ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮਰਦ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਲੱਸੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰੋਂ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
पर पिता जी हुण नहीं रोकदे, हुक्म होया सरकारी। नानक जी कुछ नहीं कहना, कहते कदे कदे मर्द 5-5 7-7 दिन साधुओं की टोली च रहिंदे आ, फिर आ जांदे आ घरे, घरे आके फिर चादर लई पै गए। बापू नूं ये गल्लां फिट नहीं आउंदियां भी एक ते सारा कोल जांदा बिगड़ गया मुंडा मेरा, दूजा सारा दिन घरे सोता पिया रहिंदा है। दोने गल्लां चंगियां नहीं ना मापियां लई। मापे कहते आ औलाद साडी एक्टिव होवे, पैसे 4 कमा के लैके आवे, खावे पीवे, सानू खवावे, लोकां दी गल्लां करावे, फिर ही ठीक होता। पिता जी वेखदे रहे पुੱਤ करदा की है, कित्थे जांदा। कई बार पिछों जाके देखना साधुआं दी मंडली च बैठे होंदे हत्थ जोड़ के, पता ही नहीं दुनिया कित्थे है, पर उत्थे राम राम सुणदे आ, अल्लाह अल्लाह सुणदे आ, हर वेले उस संगत दा आनंद माणदे ने। करत सदा संगत संतन की संगत, नह बैठे अज्ञानत पंगत। सियाणियां दी संगत विच सतगुर बहिंदे आ, ज्ञानी पुरुषां कोल बहिंदे ने, अणजाण लोकां तो दूर ही रहिंदे ने। अणजाण कौन? अज्ञानवान लोग, जिन्हां कोल रब दा ज्ञान नहीं ना हुंदा। ऐसे नास्तिक मनमुखां तो मर्द ने दूरी बनाई हुई सी, भावें मित्र भी होण, दोस्त भी होण, दुनियादार भी होण, लेना की है। बाणी कहती है ना, भगता ते सै सारिया जोड़ करे ना आया। एक बंदगी वाले रब दे प्यारे दी यारी एक मनमुख बंदे ना कदे भी नहीं टुट सकती, कदे भी नहीं हो सकती। संसार दी दोस्ती किहड़े पासे है ते भगती वालियां दी किहड़े पासे है। भगती वाले नूं भगती वाला ही चंगा लगेगा, मनमुख नूं मनमुख ही चंगा लगेगा। गुरु साहब नूं कहंदे संसारी लोग चंगे नहीं लगदे, ਇਹ ਸੰਦਰਭ नहीं है कि उन्होंने चंगे नहीं लगती। वो रब ने दुनिया चंगे माड़े उन्होंने बनाए हुए आ, अपनी विरती के अकॉर्डिंग। वो बुरियां की संगत विच नहीं बहिंदे, नास्तिकां दे कोल नहीं रहिंदे, क्योंकि अंदर दा सकून है। फकीर भावे फटे कपड़े वाले होण, पाटे कपड़े होण, पैरां विच जोड़ा ना होवे, कई दिन नहाते ना होण, पर जीवन विच ज्ञान होवे, उन्हां दा सत्कार करदे ने। निरंकार की कीरत गाथा, करहें सुनहें तिन सोहित साथा। निरंकार परमेश्वर वाहिगुरू दी कीर्ति सुनदे भी ने। कदे कदे साधुआं ने कहना, बेटा तू भी सुना रब दी गल कोई। कहंदे महाराज ने फिर बाणी दा शब्द उचार देना ते साधु निहाल हो जांदे सी। कुर्बान वो आने बहाने राय भोए दी तलवंडी आया करन भी उत्थे वो बच्चा मिलूगा, छोटी उम्र च बड़ा बड़ा साधु है, चल ओहदे बोल सुनीए। उम्र इतनी छोटी है, गल्लां आउंदियां बड़ियां गहरियां, पर गुरु साहब ने कदे मान नहीं सी कीता। सब कुछ सुना के जदों साधुआं नूं पता लगदा भी रब्बी है, परदा ही पा के आ जांदे। वो कहंदे आम जाई आखो साਡਾ नाम, ਉਹਦੇ परदा पाउंदे भी किते मत्था टेकण वाले घरे ना पहुंचण। बापू ते पहिला घर मैं साधुआं दी बेइज्जती करूं, ਉਹ ਤੇ मेतों परेशान है भी पुੱਤ मेरा साध बनया फिरदा है ते जे साधु आ के झल्लूगा। इस करके महाराज उत्थे भरम नवेड़ आउंदे ने भी कोई साडे पिछे ना आवे, सानू कोई पछाणे ना, सानू कोई खास ना जाने। सो समा समाप्त है भाई, आओ संग्राम का पावन दिहाड़ा है। माघ दी संग्राम ते गुरु अर्जन देव पातशाह बाग विच बैठ के शब्द उच्चारण करते हैं, जिथे अजकल गुरुद्वारा दीवान मंजी हाल है। इत्थे गुरु अर्जन देव पातशाह जी का बहुत बड़ा बाग सी। जदों आपां इस दीवान साहब नूं जाने ना, जिथों लाइव कथा रोज आउंदी सवेरे, एंट्री ते वड़दिआं सज्जे हत्थ एक थड़ा बनया होया, कदे लोग खड़े हो, यो थड़ा है जिथे गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने बैठ के ये बाणी के शब्द उच्चारण कीते। पिछले महीने पोह दे आप जी ने शब्द कीता, सरवण कीता सी, भूख बुखार ना व्यापी कंठ मिलिया हर नाम। भी वो पोह किहड़ा है जिथे बाहर दी औरतां ने ना अंदर दा उपदेश मार्ग दिंदे आ। ये नहीं जे हुण माघ दा महीना आ गया ते फिर माघ दीयां गल्लां होणगीਆਂ। माघ दे विच करना की है, जीवन विच सार की लैणा है। भाई साहब एक एक शब्द एक एक पंक्ति गाउणगे समय के मुताबिक, क्योंकि 10-12 मिनट का समय बहुता विस्तार नहीं कर सकते। शब्द का विस्तार लिए तो घट्टो घट्ट 1.5 घंटा चाहिए। चलो फिर भी गुरु साहब के प्यार की सांझ पाइए, आओ सरवण करिए जी। माघ मजन संग साधुआ, धूड़ी कर इशनान। माघ के महीने में सतगुरु जी मज्जन इशनान का जिक्र करते आ। मज्जन किहनूं कहंदे आ? अज जिहड़ी माघी है ना जी, माघ दा
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੇ ਜਮਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁੱਭੀਆਂ ਸਰਸਵਤੀ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਤੀਰਥ ਤੇ ਮੱਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਮੱਜਨ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸਣਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਸਣਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਣਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਕਾਲਾ ਰਹੇਗਾ ਫੇਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ? ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਇਹ ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਘ ਮੱਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਾਧੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪਾਲਿਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਆਪ ਵੀ ਟੀਕਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮਾਘ ਮੱਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ। ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਸਾਧਦੇ ਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ? ਧੂਰੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਧੂੜੀ ਲੈ। ਚਰਨ ਧੂੜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਰੱਬ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਾਂ ਚੋਰਾ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਪੌ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛੜੀ ਸਰੋਵਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਕਟਾ ਲਏ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਹੀ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਾਘੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਘ ਮੱਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦੇ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ, ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਏ ਇਸ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਦਾਨ, ਪੰਡਤ ਪਦਾਰਥ ਦਾਨ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਦਾ ਮੀਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਮਾਸ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਾਪ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ। ਦਾਨ ਕਿਹੜਾ? ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ, ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ। ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਬਖਸ਼। ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦਾਨ ਕਰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਔਗੁਣ ਛੱਡੇ, ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੇ, ਨਾਮ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਆਖੇ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰਤਾ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਾਮ ਜਪੇ ਨੇ ਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਸੁਣੀ ਨੇ ਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ, ਜਪਣਾ ਤੇ ਜਪਾਉਣਾ, ਸਤ ਸੰਗ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਰਾਉਣੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਮੈਂ 5 ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ 1 ਜੋੜਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, 1 ਨਹੀਂ 5 ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 2-4 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਸਿੱਖਿਆ 5 ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, 10 ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ 1 ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਦਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿਕਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ
ਮੰਤਰੀ ਵਰਤਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਪਾਇਆ ਕਰ। ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੇ ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੇਰੀ ਲੱਥ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਲੱਥੇਗੀ, ਜੇ ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਗੁਮਾਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਨਹਾ ਕੇ ਪਾਪ ਲੱਥ ਜਾਣਗੇ, ਸਰੋਵਰ ਨਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਪ ਲੱਥ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਥਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੀਰਥ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਏਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਾਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਆਇਆ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਪਿੱਛੇ ਹੰਕਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਮਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਛੇਤੀ ਕੋ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਮਾਨ ਛੱਡ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਮਾਨ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਭ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਲੱਥ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਏ ਬਿਨ ਸੈ ਲੋਗ ਸੁਆਨ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਬਿਨ ਸੈ ਲੋਗ ਸੁਆਨ। ਸਵਾਨ ਨਾਮ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲਚ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਕੁੱਤਾ ਲਾਲਚੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ ਹੰਗਰੀ ਡੌਗ ਦੀ ਸਟੋਰੀ। ਲਾਲਚੀ ਕੁੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਖੂਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੱਡੀ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਵਾਨ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਲਚ ਇੰਨੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲਚ ਦੀ ਬੈਂਤੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ। ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਊ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਏਡਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਐਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਈ? ਪਾਠ ਥੋੜੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਥੋੜਾ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਥੋੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਗੁਮਾਨ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਲੋਭ ਛੱਡਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਮਾਰ ਲਈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਾਨ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਮਨ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਵੜ ਕੇ ਵਿਖਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ, ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਲਾਲਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਜਦੋਂ ਸਵਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੇ ਮੋਹ ਨਾਲ ਸਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਜਹਾਨ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਜਹਾਨ। ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣਾ, ਲਾਲਚ ਛੱਡਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਭਾਈ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਤਾਉਂਦੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ, ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੋਭ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਉਦੋਂ ਉਜਲ ਹੋਣਗੇ। 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਗੀਦਿਆ ਪਰਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਠਾੜ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਠਾੜ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ। 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੰਨ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਆਣਗੇ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। 4-4 ਮੁਰਗੇ ਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ? ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਤੀ ਤੋੜੈ ਮਾਲੀ ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋੜੈ ਸੋ ਪਾਹਨ ਰਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ,
क्यों पत्ते तोड़दा फिरदा है, क्यों फुल तोड़दा फिरदा है? उस रब नूं बूटे ते लगदे सोहणे लगदे सी, लाई तां सी। तू जीवां दी हत्या करके रब मनाउंदा फिरदा, बलियां दे के किहड़ी गल करदा? सतगुर कहंदे 18 तीर्थां दा फल तैनूं मिल जाना है। जी दया प्रवान, इहदा दूजा अर्थ जिहड़ा अंदर दा है वो है अपने जीव मन उत्ते तरस कर। बंदा अपने आप ते तरस नहीं करदा, क्यों? लालच लगे, लालच लागे जन्म गवाया, लालच विच अपना जन्म गवाउंदा फिरदा है, अपने आप लई दुख झेलदा फिरदा है। सतगुर कहंदे तू नाम जप जपा, चंगे कर्म करते करा, ये तेरे जीव उत्ते तरस है। क्योंकि जो असीं हंकार विच आके करदे मुड़ के भुगतने सानूं पैंदे आ, साडे मन नूं पैंदे आ। जीव दया प्रवान कहंदे दरगाह दे विच तरस, ये दया ही प्रवान हुंदी है। जिसनों देवै दिया कर, सोई पुरख सुजान। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਦਇਆ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵੈ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਲੀਕ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ। ਬਣੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਆਏ ਨੇ ਧੂੜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇਗਾ, ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਤਰਸ ਕਰੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਏਗਾ। ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਏਗੀ, ਮਨ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ, ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡੇਗਾ। ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪਾ ਵਾਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ, ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀਲ ਕੇ ਲਾਲੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਖੇਡਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਸਾਧੂ ਸਤਿਪੁਰਖ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਘ ਸੁਕੀਰਤੀ ਕਾਂਡੀਐ, ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਨੇ। ਮਾਘ ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਕਾਂਢੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲਏ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ, ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਮੈਲ ਕਾਹਦੀ ਸੀ? ਕਾਮ ਦੀ ਸੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਲੋਭ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ, ਲਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ, ਮਾਘ ਮੱਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ, ਧੂਰੀ ਕਰ, ਇਸ਼ਨਾਨ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਸੁਣ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜਪ। ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾ ਉਸ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਮਹਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਧੂੜ ਰੱਖੇਗਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਗਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿੱਟੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਲਾਈ ਜਾਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਭਰੀ ਹੈ। ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਮਨ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਪੜੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਬਦਲੋ, ਮਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ। ਮਨ ਤੇ ਮੈਲ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਤੇ ਕੱਲੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਿਆ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁੱਖ
ਸਮਰਿੱਧੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਵਕਤ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 22 ਦਸੰਬਰ ਛੋਟਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਦਾ ਉਹ 4:15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5:15 ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 4:15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5:15 ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ 5:43 ਹੈ, ਸਨਸੈਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਰਾਸਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਮਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।